बाब नही अन बिनाइल मसाजिद अलल क़ुबूर। दे बाब के सलोर अहादीस जमा कड़ी दी। असे नोरम तफसीली अहादीस तरे और दे मजमून दारे चे कबर बा नशी पखवले नबा प कबर साबादे कोलिशी और नबा द कबर ख्वा की जुमात जोड़ोलिशी। दावले कबर सरा दुमरा दुश्मनी दा कबर सरा दुश्मनी न दा दुश्मनी आगा कार सरा दा कम चे दा कबर सरा की चागा शिरक दे खलक अलत सजदे लगे कबर वाला ने गवाड़ी और अगर तो वही तो ज़माना पारा सफारिश होगा चूँकि नूह अलैहिस्सलाम ज़माने के कबर परस्ते न शिरक शुरू हो तो दे वजन इस्लाम आगा द कब्रों ख्वा के आगा से इजाज़त न और कई कम ची जुमातनों की कबर ला कसड़े जी द दे द पारा बजी चजागत दुआ हुकम और द दे द पारा बजी चदागे न दा इबरत हासिल की चदा जमा गुंद बनी आदम हो नन बेयार मददगार प्रोत दे दखपल आमल व अकीदे फ़ायदा वर्तई खपल सकार निशिकोले मड़े आमल निशिकोले कमंगा वायु च दुआ रा का आगा जान से निशिकोले ताला वसूक हदीस करा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर तासु मा मनिकड़ी वे च कब्रों लवनज़े बोले द इस्लाम अवल के दा मन आओ बिल्कुल इस सोग बकबर लनजी जिकल रागी पुख्तगी पैदाश व अक़ीदा के तौहीद पके कलक शो नबी फरमायल अला फजूरुहा ज़े उस्तास्त इजाज़त कबर लज़े दाने हुए च द पीर बाबा कबर ललश स्तागली के मकबरा निश्ता इबरतल तनिशी अगस्ते प्लार दिन मोर दिन न मड़ा त्र मामा जुए खजा लूर सोगने नहीं मड़ा खपल दाल ते चीज़ी दा पस तलब जी तसदपार जी और को सेल लदी नो सेल कब्रों न सेल जैन दे अखुद इबरत अगस्तो दे ओसम शिरकी अकीदा वानी जी खलक वरना द इबरत द पारा पखपल जुमात मखत व मकबरी द कोर मखत मकबरी अलत नजीख अवल तरवान शेर बोले एक बरकत इतलो के लगा शिरकी अकीदी दी तो रोस रवानी दी अला फजूरुहा ज़ैद कब्रुनो मुलाकात कवे ज़का फ़ैन नहा तो ज़हिद फ़िद दुनिया दा सड़े अगला द दुनिया मीना कमई ता जमुन कुरू न मख के दे चाऊ ता किली दे चाऊ दे जुमातुन के सूकू आखल एक सुशोस दे तो वही तो ज़हिद फ़िद दुनिया और बल्ला च व तो ज़क्किरुल आखिरा द आखिरत यादी सड़ी था दक्कत वो मकसद है दी बल सा मकसद द कबर निश्ता तल तो बला मकसद न खल को जो कड़ी द्रेर वज़े बजी कुरान बाल तकी वही का पखपल नवर दिन सोक बबूजी जान सरख मकबरे तो जुजी नंदरे मरोज़ कम कम शेरे कम कम मुसीबत ते चाहे कौम न खपल करे कयो सड़े दे जे न सवाब बखी मड़ी तो न बखलेगी दे दा पारा होतल निश्ता लल सिर्फ दागे दो मकसद दा पारा दे वार के कबर सरवागा नमूना न जोड़ो कम च जमुन खल को जोड़ करे मुझ तो अफसोस दार मा तखबला च जमुन दे मखामख मकबरा के यो कबर हम पोखनो तो बार न खलक रागले दे अगी कब्र न पखई मा तखल को इजो सर सोकम मा सरलास के इख्तिदार वे ताबा कतले इस्लाम के द कबर पखवल जायज़ न दी हराम दी बिल्कुल स्कूट हराम दी दे के शे जायज़ नहीं
ته دې وجه دا ده چې رسول الله وسلم د قبر د پوخوالي نه منع کړی ده. دغه د استوګنې ځای نه دی چې ته پخې او څه کوي هلته کې باران پې ورېږي. قبر خو دغه استوګنې ځای نه دی، هغه مخصوصي نه نو د ژوندو دپاره چې کوم شی پکار دی هغه دغې مړلو نه دی پکار. او بله دا ده چې دا ځمکې چې کومې د مقبرو دي دا وقف دي. کله چې یو سړی بلاکونه هغه کوز کړل، ځمکه یې پخه کړه، پاسې پوخ که بالفرض د 80-80 کال نه خو دا مخکې 120 سال لپاره تا پر دې ځمکه قبضه کړه او جایز نه دی. دا خو دې دپاره دی چې مړي زړېږي کله نو د یوې غاړې بیا خلک شروع کړي بیا پکې نوې نوې خښي. دا زمونږ خلکو سره ځمکې ډېرې دي، یو وي دا ډکه شوې بله مقبره اخلو، بله ډکه شوې بله اخلو. اسلام کې خو دا اصول نشته. اسلام کې خو اصول دی چې دغه یو هواروئ بیا یې کوئ. که څه هډوکي مډوکي روزي د هغې هم طریقه دا ښودلې ده چې هغه واخلې او بل ځای کې عزت سره دفن کړي. په زوره خلقو ځان له یو کار کتلی دی، مشکلات یې ځان له پیدا کړي دي. څوک چې په دې عمل کوي خلک یې ته وابیان وایي. دا جي وابیان دي او پنجپیریان دي، دا مسلمانان دي. دا عمل چې کوم کېږي دا بالکل سراسر غیر شرعي ده. ابو دلته څه کسان دي هغه ماله ډېر افسوس راشي، دا د تبلیغیان هم وایي قبرونه هم پخوي. لکه شرمېږئ نه تاسو خو وایئ زمونږ کامیابي په څه شي کې ده؟ د الله او د هغه د رسول په پوره حکمونو منلو کې ده. نو د هغه حکم دا دی چې قبر به نه پخېږي. مونږ خبرې تبلیغیانو پسې نه کوو، خو ډېر لوی خلک دی. دا دلته څه واړه واړه دي بس اوته بوته وایي، کارونه یې ګنده دي، افعال یې ګنده دي، عقاید یې خراب دي، معاملات یې خراب دي. دا کسان ته ما هم وایي ستا رواره غالبا پخول نه راغلو. ما ورته را څه کوئ تاسو؟ دا د هغې بابا خلک دی تبلیغیانو کې چې منډې وایي راوایي. ما دا ګناه نه دی؟ ما تعظیم ګل ویلي ما خپله فریضه ادا کړې ده، نور خو ما سره اختیار نشته چې وینیسم او 2 څپېړه ووایم. پکار دا چې کلي کې داسې یو کمیټي زمونږ خلک هر منډه وایي دا نه کوي او پابند کی خلک چې وایي دا کم قبرونه تاسو پاخه کړي دا په خپله ونړوئ. دویم دا چې آینده به څوک قبر نه پخوي. دا فریضه ده لیکن دې ته چا خیال نشته. نو بارکیف دې باب کې داسې قسمه حدیث دې بیانوي. حدیث عائشہ ان ام حبیبہ و ام سلمہ ذکرتا کنیسة رأتها بالحبشة فیہا تصاویر. شرک کم دینا شروع شو، تصویرون نه شروع شو. د نیک بنده تصویر بودار چا تصویر نه د نیک بنده تصویر به وباسو ابه ځان سره ډېره موده ساتو. بیا ډېره موده پس داغې تصاویر عبادت شروع شو. دا تصویرونه ولیو، تصویرونه په دې و چې دی باول قبرونو سره ناستو. چې وړه مې تنګ شوی نو ما یې چې د پلار سره به کښېنم نو ورو ورو هلته منجورتوب شروع کړ. بیا د انکم یو ذریعه شوه. پاکستان کې هم دا ګټې ذریعه ده. کم سیاسی جماعت چې ګورې دا زمونږ چې کوم وزیر خارجه دی محمود قریشي، دا هم د یو لوی قبر مالک دی. پنجاب ته لاړ شئ وګورئ هلته د دې نه د اسلام څه توقع ساته د هغې ټوله ګټه په قبرونو کې ده. دا محمود قریشي چې کوم ځای کې ناست دي د مرید کټ کې نشي کېناستی. دا د پاکستان سیاستدانان دغه دي. زمونږ بل وزیر اعظم و چې ښځې له د ترکو هار ورکړو پردی، هغه هم دغه شان شی دی ګیلاني. دا ټول اس حمام میں سب ننګې، دا ټول ګنده عقیدې خلک دی. د قبر عبادت ته ناست دي، د قبر انکم ته ناست دي. اقبال ډېر مخکې ویلو ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے.
ځانم نیکان جوړ کړي دي چې دا چې منجور دی د قبر د قبر څه منجور دی مجاور د الله د کوري منجور د الله د کوري چې شپه دلته کې پروتي عبادت کوي کار کوي قرآن لولي حدیث لولي خلکو د الله کو پرېښود قبرونو منجوري شروع کړه قبر خو د منجورتوب ځای نه دی هغه تعالی څه درکړي او ته د هغه څه خدمت کوې هغه پاس چلی دی بس ټیک ده کال کې یو ځل جوړوه ټیک ده خاوره پې واچوه برابر یې کړه د عبادت ځای چې کوم دی جماعت ہو نیک نام جو قبروں کی تجارت کر کے نیک نام یہ قبرونو سوداگری کوي کیا نه بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے که تاسو ته د ګټې بوتان ملو شي دا به نه خرڅوې یعنې قبر خرڅی نه بوت به نه خرڅی دا د شرک او د کفر اډې دغه دي نن سبا تاسو که دلته ویلی چې امن دی نو دا خو د ډېر محنت نه وروستو داسې شوي دي په دې پسې خلکو مونږ پسې ډېرې ډرامې کړي دي زمونږ والو پسې پاسېدلي دي کنځلې کړي دي دعوې کړي دي دا د چا د محنت ثمره ده د الله په فضل چې دې مقبرو کې دا شی نشته نو دلته کې ودا ټول نه ډېرو د شهید بابا له به خلکو میخې نه راوستې شعیب دي ته هم یادې دي مشران ټول ته به یادې هغه ځای کې دغه چې ورته وایي سړک خوا کې بادو بابا هغه سره کمې کمې کاتې به شروع وي په دې مونږ ځان کړو دی د الله په فضل ماشومانو کې به خلکو څه چل کوو هلته دوه ګټې چې ولاړې وي هغې کې بیا څه چل کوو تاسو که توحید وینئ دا د چا د محنت ثمره ده اوس خلک راهي برې ته وي مونږ توحید ښیو تاسو بس توحید وښیئ دا راځي د شرک د وجې د شرک راځي د بت پرستۍ د وجې د تصویر د وجې د قبر د وجې دې وجې نه رسول الله وسلم په دې منع کړی دا حدیث ډېر عجیب و غریب حدیث دی دې کې درې بیبیانې دي د رسول الله وسلم یو عایشه ده رضی الله تعالی عنها دا هم د نبي کریم وسلم ښځه ده بلا سیده ام حبیبه ده ام حبیبه د سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه لور ده د دې خاوند دی عبید الله بن جحش رضی الله تعالی عنه حبش ته چې کله هجرت کېدو نو دا ښځه او خاوند تلي ولته کې او بعضې دروغجنو لیکلي دي چې عبید الله بن جحش هلته کې مرتد شو اسلام نه ووړېد دا ډېر لوی ظالم دروغجن سړي دا خبره کړې ده د اسلام لومبني خلق د دین نه راوړي دې ته سابقون اولون وایي د نصراني شوی نه و بلکې هلته وفات شو چې کله وفات شو او د دې عدت ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پسې سوال جواب کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کړو چې د دې نکاح هلته کې وشوله او دا لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له د دې لور د حبیبه دغه دې ته ام حبیبه وایي دا ما بل ورځ ویلو دوه درې ځله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نکاحونه کول سوا د هغې وجې وي هغه لور څه شوه ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرکټی ده زمونږ خلک دویمه ښځه ځکه نه کوي بچي دي ورسره ټول داسې دي دې ته خودغرضي وایي دغه پرکټی رسول الله صلی الله علیه وسلم لویه کړې ده ام حبیبه بله ښځه چې کوم ده هغه ام سلمه ده رضی الله تعالی عنها دا هم ام المؤمنین ده خو دې څه حال دی د دې نوم هند نوم دی هند بنت سلمه هند بنت سهیل ته به زاد الراکب هم وي او دې خاوند چې کوم دی هغه دی ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دی هم حبش ته هجرت کړی ښځه او خاوند حبشو ته هجرت کړی د دې څلور بچي
سلمہ دی، عمر دی، زینب دی او دره ده. دا څلور واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جولای کې لوی شوي دي. دا د هغه پرکټي دي. اوس به پته پوه شوې چې پیغمبر ګڼې ښځې کوي نو څه لګوي. دا غلط ذهنیت دی چې بس صرف دې لپاره کوي چې جنسي تعلق ورسره وساتي. دا د اسلام دپاره خدمت کوونکي خلک وو. حبشو ته هجرت کړی د پیغمبرۍ په 3 کال او 5 کال. چې د دې نه خاوندان مړه شو د دې د زړه تسلي او څه میلاویږي. د خلقو انسانیت وته په دې وجه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراضونه کوي چې دا وګوره جي دومره ښځې وکړې، دومره پجې بچي سره به ته وکړې یو ښځه 4 بچي د چا اب هم ساده زمونږ د خلکو ذهن خو دغه دی، په دې نه پوهېږي چې د یو یتیم تربیت څومره اجر لري. دا کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ربیب دي. 4 د دې بچي دي، یو د هغې شه. نو عائشه فرمایي چې ام حبیبه او ام سلمه ذکرتا کنیستن، دی د یو ګرجې ذکر کړو. ګرجه نصرانیان وي. نصرانیت په خپل زمانه کې صحیح دین و، څه ګناه خو نه و، صحیح دین و. وروسته هغې نه کفر جوړ شوی دی. دا ګرجه دی کوم ځای لیدلې وه؟ رأتاها بالحبشة، حبشه کې دا لیدلې وه. حبش ته چې لاړه، حبش ته نن ایتھوپیا وایي. ایتھوپیا دې ته حبشه وایي. زوړ تاریخ کې نوم د دې حبشه دی. نو پای کې فیها تصاویر، پای کې تصویرونه وو. یعنې د عبادت په ځای کې تصویرونه وو. اوس هم لاړ شئ د بریلیانو ځایونه وګورئ، د هغې په جوماتونو کې هم تصویرونه وي. مساجدو کې هم تصاویر لګولي. یعنې د الله په کور کې غیر الله داخل کړی. د الله په کور کې بل څه شی نه وي. فذکرتا ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم، ناغي د دې ذکر وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. هغه ورته وفرمایل ان اولئک، دغه خلک چې کوم دی که نه، دا یهود او دا نصارا، اذا کان فیهم الرجل الصالح، کله چې په دې کې یو نیک سړی و، فمات، هغه به مړ شو، بنو علی قبره مسجدا، دی به د هغه د قبر خوا کې جومات جوړ کو. چا کار دی قبر خوا کې جومات جوړول؟ نن ټولو مسلمانانو کسب کتلی ځان چې قبر یې ورسره به جومات، څوک پکې لمونځ کوي، بل ځای جوړ کړه که نه. ته ولې یهود او نصارا سره مشابهت کوي؟ او حرام دي. جماعت بل ځای نه جوړېږي. همدغه شانتې تدریجن جماعت خالی پروت او خلک عرس کې شرکت کوي. لاړ شئ عرسونو ته، یو 2-3 عرسونه ما کتلي دي. د دې لپاره چې دې کې کېږي بانګ ویلې کېږي، جماعت کې څوک نه وي او ښځې او سړي ګډ وډ ګډېږي. دا انجام یې بیا نه. ولې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کې دا کوي؟ کله چې په هغې کې نیک سړی مړ شو، ښخ به یې کو، بنو علی قبره مسجدا، د هغه د جومات خوا کې به یې، د هغه د قبر خوا کې به یې جومات جوړ کړو. وصوروا فیه تلک الصور، او د هغې نیکانه شکلونه به یې په هغې کې جوړ کړل. دې طریقې سره شرک شروع شو. بس اوس دا کار جایز دی که ناجایز؟ ګوره اسلام کې قبر او جومات نه یو ځای کېږي، دا اور او اوبه دي. د پاکستان کې ډېر شي کلو کې تاسو لوړ شئ، ډېر شي جوماتونو کې به قبر وي. تپوس دا دی چې دا مقبره ده او که دا مسجد دی. که دا قبر وي بالفرض، مقبره یې نو دی کې جومات څه کوي؟ او که دا جومات یې نو دی کې قبر څه کوي؟ یو ځای کې مونږ یو سړي سره به دې خبرې کولو، نو هغه ویل دا جومات اصل کې د وقف کړو، نو دی ویلي چې زه مړ شم نو دې کې به ما ښخوی. نو ما ورته دا وقف غلط، دا وصیت غلط، دا وصیت بدلول پکار دی.
یعنی یو سړي اړو وصیت کړی دی، دا وصیت غلط دی، دا باطل دی. ولې شریعت د دې اجازت نه ورکوي. دا خبرې نه کوي خلک، په دې خولې له مالوچ راځي، ځکه چې په دې خانان خفه کېږي، چا چې جومات وقف کړي یا پې خفه کېږي، بعضې میاګان پې هم خفه کېږي، بعضې مولیان پې هم خفه کېږي. خو دا دی حقیقت. اسلام کې دا تصور نشته دی چې قبر او جومات ته یو شي، یا دا مقبره که جومات ته لرې که، یا دا جومات که قبر ته لرې که. قبر لرې کول صحیح، بس اصل یې ونوړه خبره ختمه ده. بهتر خو به دا وي چې سړی هغې لاش ته ځان ورسوي، هغه راوباسي. او که داسې حالات ممکن وي چې سړی هغه د مسجد نه بالکل جدا کړي. بنیر کې زموږ یو دوست دی، نیکان خلک دي. زه لومبي ځل د هغې ځای ته لړم، د جومات ته چې لړو، جومات دروازه کې قبر و. ما ته ما یې دا هم څه چل کړی، بس زه خو لا نه لړم، هلته مونځ ما ونه کړو. هغه هم فکر واخیستو، ما ویل ګناه دی، شریعت کې دا ممکن نه ده. نو ما ته یې اوس څه وکړو، نو مې دی خو آسان حل دی، دې ته مې دی بلې غاړې ته لاش ته وي چې یو جشته ورته مې جومات نه بالکل کټ کړ. جومات کې دیوال ووهئ او دله بل طرف ته چې کوم دی دروازه وباسئ، چې دا بالکل جومات نه پټ شي، بیا ټیک ده. دا جایز نه دي، دا خو اور اوبه دي. اسلام کې قبر او دا نه یو ځای کېږي. خلک څه کوي، شبهې بخښي چې جي دا د پیغمبر قبر په مسجد نبوي کې نه دی. دروغ ویل خلک ډېر تکړه دي، دروغ ویل خلک دوکه کول، دې له خلک ډېر تکړه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات پخوا کوم ځای و، کوم ځای چې دی اوس موږ هغه ویلي دا شین قالین چې ښکاري دا د هغه جومات دی. دا کوم ځای کې چې هغې آرام فرمایي، وده دي، دفن دي، دا دې کمره وه که نه وه؟ هغې وخت کې هم دا کمره وه، خو دا جومات نه جدا ده. منځ کې دیوال دی جناب، ټولو طرفونو ته دیوال دی، لہذا دا جومات کې نه ده. دا دروغ وایي خلک، دا جومات کې نه دی. کم کسان چې تلي نه وي به کتلي چې مسجد دې طرف ته خو اوږدېږي، لیکن هغې طرف ته نه اوږدېږي. هلته چې سړی څنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضې ته لړ شي او سلام وکړي هلته، نو بیا چې مخکې لړ شي نو بیا څه شي، جومات یې خوا که نه بار وتې بیا بار وتې. یعنې سلام چې ته کوې داسې به نه کوې چې ته د جومات کې دی که منځ کې دی، هغه یو غاړې ته دی، هغه د هغه کمره وه. او دین دا دی چې پیغمبر کوم ځای وفات شي هلته به ښخېږي. دغه د سید عایشه رضی الله عنها کمره وه، او هغې وخت کې هم دا جومات سره دقه شانتې وه، دا څنګه چې اوس ده. منځ کې دیوال و، هغه دیوال اوس هم شته دی. او یوازې هغه دیوال نه دی بلکې د هغې نه غیر چاپېر څلور واړه طرفه ته دیوال ده. خلک دروغ وایي که چې پلان کې یې لړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت ملاقات یې وکړو، د قبر ملاقات یې وکړو. څوک به څه وایي سلام یې وکړو، نه قبر نه لاس راووت. دومره دروغ وایي خلک چې هغه کم سے کم څه نه څه خو صحیح شي که نه. دا قبر چا لیدلی دی؟ عمر بن عبدالعزیز د دې نه غیر چاپېر ستاسو د جومات نه دنګ دیوال والا دی، څلور واړو طرفو ته. هغه دیوال داسې دی چې هغې کې دروازه نشته جناب، هغې کې دروازه نشته. ګپه مه لګوه، دا دروغ وایي. دا خلک په منبر ناست دي دروغ وایي، کتاب یاسې لاس کې نیولي دروغ وایي، دا دروغ دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر تماشا د ګمبت نه کېدی شي. ګمبت باندې یو وړه غونده کړکۍ ښکاري، تاسو به نه یې کتلی. هغې کړکۍ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ښکاري، د لاندې نه نه ښکاري. د لاندې نه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر نه غیر چاپېر څلور طرف ته دیوال دی، هغه دیوال کې دروازه نشته، کړکۍ پکې هم نشته. دومره دروغ وایي خلک چې کم سے کم څه شایبه د رښتیا خو پکې وي که نه. لاس راوغوتلو خلکو ولید، نو څنګه یې ولید، دیوال نه بار څنګه لاس لیدی شي. دا کیسې میسې چې کوي خلک که نه، د دروغجن خلک
قابل افسوس دی. بنو علی قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور او پای کې وی هغه شکلونه جوړ کړل. فاولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه. نن خو ورته موږ صوفي صاحب وایو، بزرګ ورته وایو، منجور ورته وایو چې هلته ناست دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بدترین دی په خلقو کې دا الله پنیز د قیامت پر ورځ بدترین خلق باغی چې چا قبرونو سره دا ګوته کړي. دا ګناه دی. پاکستان کې دې خلاف دا ګور د حکومت فرایض دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره کې لږ سیټل شو، کار سم شو، نو سیدنا علی ولیږه وی فرمایل چې ته لړ شه. حکومت راغی په لاس کې اختیار راغی، ورته یې لړ شه چې کم قبر د 2 لیشتو نه پورته وي هغه 2 لیشت دی، او کم قبر چې پای سه ګمبت مومبتي نه هغه تل لري کا. دا حکومتونو کارونه دي. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ چې کله خپل دور خلافت کې هغه ته ملو شو، ناغم کسان لیږلي دې لپاره چې علاقه کې وګرځي چې کم کم قبر داسره چې هغه مشرف دی، خلک یې د کچ نه سوا عزت او احترام کوي، عبادت یې کوي، هغه 2 لیشت برابر کوي. دا د حکومتونو ذمہ داری دي، لیکن زمونږ حکومتونه دا نه کوي. ولې هغه لږه آمدني کوي، موږ له پیسې پکار دي. زمونږ نه د حکومت ایمان پکار دی او نه د عوامو ایمان پکار دی. موږ له پیسې پکار دي. یو شی وا پسلور والا مذهب حرامي، دا د قبر سره دا کار کول، دا پسلور والا مذهب حرام ده. قرآن ورته حرام وای، نبی ورته حرام وای، صحابه کرام ورته حرام وای، ټول ائمه ورته حرام وای، لیکن چونکه زموږ د طبیعت مطابق ده، دغه زموږ مسلمانی ده. خلیل انبیاء مالی چې راځي خپل هم قبر م پخوي، بل هم قبر پخولو ته م پرېږدی، پخلی ورته وایه کم سے کم. دا نور د زور سیز دی، نو زور خو موږ سره لاس کې نشته، حکومت نشته موږ سره، ای په خپله دی د نست. د فقه کتابونو کې دا لیکلي دي چې قبرونو باندې د بار نه سوا خاور اچول هم جایز نه دي. دا شګې مه کوئ چې خلک کاڼي ماڼې روړي، هغې نه څه شی جوړ کړي ښکلي کوي یې که نه، څه دی ښکلی کوي؟ هغه یې ویني، مړی ویني، ته په دې څه له ځان کړی؟ یو داسې شی جوړ کا چې دومره پته لګېږي چې دلته کې مړی پروت دی چې زه پې د پاسه خپه کېنهدم. دغه مقصد دی، د سلي دغه مقصد دی. دا نه مقصد چې سړی د هغې عبادت شروع کړي، او دا هم نه مقصد چې هغه د پوخ جوړ کړي. دا ټول حرام دي. دې سره دا هم یاد ساتئ چې زمونږ خلک د هغې قبر نه یېرېږي چې پوخ یې، هغه ته بابا وایي خلک، اور پسې خوب کې راځي کټ پې مړی، یو څه کوي بل څه کوي. لیکن زما او ستا غوندې مسلمان چې نو په هغې دپاسه خلک امتیاز هم کوي، ګړي بېځې پې هم سره وي، او بعضې مقبرې داسې چې هغې خلک کرکټ هم کوي. دا زموږ حالت دی. احادیثو کې دا راځي چې که سړي ته پته وی چې په دې څومره ګناه ده په دې کې، دا سروټ که باندې خپه یې خو قبر باندې به نه وي. مونږ د خپلې مقبرې ډېر خیال ساتو، خو زمونږ د کلي د خلکو مسله دا ده چې دې هر څه په استاز کوي. دې لپاره مونږ تحریک وچله ورسه وشو، اوس یې څه حال دی؟ اوس بیا هغه زوړل. د دې څیزونو دپاره کم سے کم کمیټي پکار ده، او چې کم خلک دا چل نه کوي هغې ته ښه باقاعده سزا ورکړل شي، جرمانه کړی شي. دې باندې مونږ ښه کافي محنت کړی دی، ګیر چاپېر مو ته دیوال واله دی، خلک ځي هغه تارونه کټ کوي را کټ کوي. اوس پې بیا صاحبانو په میانځ باندې لار جوړه کړې ده، بیا پې ځي راشي. دا ناپوهه خلک دی. او دا بار وخت زه دلته کې یم نو زه به اواز کوم چې او ته څه کوې دغلته؟ د جومات خوا کې چې کوم خلک اوسېږي دیم په دې لار ځي. افسوس دغه دی. د دې چم خلک چې کوم دی هغه هم دا مقبره هم دغه شانتې استعمالوي. موږ نه خلک تپوس وکړي خفه نو خفه به نه وي سړی.
چې هیڅ څوک دې ته نه دي تیار چې د الله او د هغه د رسول په فرمان بردارۍ کې د مړي احترام او عزت وکړي. دې څوک نه دی. هسې ګپ شپي وختي طور یو ګرمي شروع شي لیکن 2 ورځې پس 3 ورځې پس بیا ختم شي. دې طرف ته توجه وکړئ، د خپلو مړو بې عزتۍ مه کوئ. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.